டிஆர்யூ மத்திய சங்கத்தின் சார்பாக புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களை வணக்கத்தை அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பணி ஓய்வு பாராட்டு விழா நடக்கக்கூடிய இன்றைய தினம் என்னால் திருவனந்தபுரத்திற்கு நேரடியாக வருவதற்கு இயலவில்லை, உடல்நிலை காரணமாக வர இயலவில்லை. அதற்காக மன்னிப்பணி கூறுகின்றேன். தோழர் ரவிக்குமார் அவர்கள் டிஆர்யூடைய மத்திய சங்க நிர்வாகியாக இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட ஒரு தோழர். கொள்கை பிடிப்புடன் உறுதியாக செங்கொடியை கடைசி வரை பற்றியிருந்த தோழர். சென்னையில் டிக்கெட் பரிசோதகராக அவர் பணியில் இணைந்தார். அதற்கு பிறகு சென்னை பூல் மார்க்கெட் வளாக கிளையிலே அவர் சிஇசியாக பின்பு பொருளாளராக பொறுப்பேற்று செயல்பட்ட தோழர். அது மட்டுமல்ல, சென்னை டிஓபி பகுதி, ஹெட்குவார்டர்ஸ் பகுதி அனைத்திலும் எம்எம்சி பகுதியிலும் தொழிலர்ஸ் உட்பட்ட நம்முடைய மேகசின்களை விற்பதற்கான முன்முயற்சி எடுத்து அதற்கான செயல்பாட்டில் அன்றைய இருந்த தோழர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய ஒரு தோழர். புகழ்பெற்ற வால்டாக்ஸ் ரோட் போராட்டம், அர்பன் வங்கி எதிர்த்து நடைபெற்ற முதல் போராட்டம். அந்த போராட்டத்தில் நான் டிவிஷன் செயலராக பொறுப்பில் இருக்கும்போது நடைபெற்ற அந்த போராட்டத்தில் அன்றைய தினம் SRM மீது பாட்டில்களையும் டியூப்லைட்டுகளையும் வீசியது. வால்டாக்ஸ் ரோட் போராட்டத்திலே பங்கேற்ற தெரிவித்த தோழர் ரவிக்குமார் அவர்கள். அதேபோல் இங்கிருந்து திருவனந்தபுரத்திற்கு இடமாற்றலாகி சென்ற பிறகு அங்கே எர்ணாகுளம் கிளையில் சிஇசியாகவும் செயலாளராகவும், அதற்கு பிறகு டிவிஷன் துணைத் தலைவராகவும், அதற்கு பிறகு டிவிஷன் தலைவராகவும் பொறுப்பேற்று செயல்பட்டார். அனைத்தையும் விட பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் என்பது எர்ணாகுளம் ஸ்டோரிலே தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்றது என்பது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும். அது மட்டுமல்ல, அந்த வெற்றியினை தட்டி பறிப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகளை எதிரணியர் கொடுத்த பொழுதும், பணம் கொடுத்த பொழுதும் அவற்றையெல்லாம் மீறி நம்முடைய தோழரின் செயல்பாட்டிலே வெற்றி என்பது டிஆருக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைத்தது. 12 ஆண்டுகள் இயக்குநர் பொறுப்பேற்ற பொழுது அவர் தலைவராக செயல்பட்டிருக்கிறார், ஸ்டோரிலே செயலாளராக செயல்பட்டிருக்கிறார். ஒரு அப்பழுக்கற்ற டிஆர்யூ தோழராக, நிர்வாகியாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை காட்டியவர் அவர். இன்றைய தினம் நம்முடைய தோழர்கள் உணர வேண்டிய ஒரு விஷயம், எந்த விதமான பண ஆசைக்கோ வேறு ஆசைகளுக்கோ இடம் கொடுக்காமல் தொழிலாளிக்கு அர்ப்பண உணர்வுடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய தினம் டிஆர்யூ அங்கீகாரம் பெற்ற நிலையிலே ஒவ்வொரு தோழரும் உறுதியுடன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய, பற்றுடன் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும். அதேபோல் இடதுசாரி கொள்கைகளை தீவிரமாக இருந்து அதன்பால் செயல்பட்ட ஒரு உண்மையான மார்க்சியவாதியாக, கம்யூனிஸ்டாக செயல்பட்ட தோழர் ரவிக்குமார் அவர்கள் அவரது தொழிற்சங்க வாழ்க்கைக்கும் இடதுசாரி கொள்கையை அவர் பணியாற்றுவதற்கும் அவரது இல்லத்தரசி, அவரது குடும்பத்தினர் உதவியாக இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் டிஆர்யூ மத்திய சங்கத்தின் சார்பாக நான் புரட்சிகர வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ദക്ഷിണ റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് എൻ രവികുമാർ ഈ മാസം 31-ാം തീയതി സർവീസിൽ സഖാവ് എറണാകുളം മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഖാവ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുജനത്തെ ഉൾപ്പെടെ അണിനിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം MP, MLA മാരെ ഉൾപ്പെടെ അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ. അതൊരു വലിയ ബഹുജന മുന്നേറ്റമാക്കി മാറ്റാൻ സഖാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഡീസൽ ഷെഡ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി ആദ്യകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ വലുതും ചെറുതുമായ മുഴുവൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഖാവ് ഡീസൽ ഷെഡിലെ തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. MP, MLA, മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുത്തുകയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്കത് AC ഷെഡാക്കി മാറ്റാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വയനാട്ടിൽ ചൂരൽമലയിൽ ഉണ്ടായ പ്രകൃതി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെയിൽവേ തൊഴിലാളികളുടേതായി ഒരു വീട് അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് രവി സഖാവാണ്. അതൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി റെയിൽവേ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും കാശ് സമാഹരിച്ച് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ തൊഴിലാളിയുടേതായ ഒരു വീട് അവിടെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്കാലമായി എറണാകുളം മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം മേഖലയിൽ സഖാവ് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. സഖാവിന് നിലപാടുകളാണ് എന്നും രവി സഖാവിനെ മറ്റു സഖാക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തനായി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലപാടുകളുടെ നേതാവിന്, പ്രിയ രവി സഖാവിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നു. DRUവിൻ്റെ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ രവികുമാർ സഖാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം CT8 ആണ് വിരമിക്കുന്നത്. ചീഫ് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഏതൊരു തൊഴിലാളി പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു TT ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും, ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം റെയിൽവേയിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ തൊഴിലാളികളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം തന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ടുള്ള നെഗോഷിയേഷനിൽ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നടന്ന സമയത്ത് ആ നെഗോഷിയേഷന് പോയത് രവികുമാർ സഖാവ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ലോക്കോ പൈലറ്റ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുകയും, അതായത് ആ ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ ടേബിളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവര് ഏത് രീതിയിലും അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ആ ലോക്കോ പൈലറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് നമ്മുടെ ഡീസൽ ഷെഡിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഡീസൽ ഷെഡ് അടച്ചുപൂട്ടും, അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതൊരു 250ഓളം തൊഴിലാളികളുള്ള അവിടെ അതൊരു വലിയൊരു തൊഴിലാളി പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ രവി സഖാവ് ഇടപെട്ട ഒരു രീതി മറ്റു ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയും കൂടിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വരെയൊക്കെ പോയി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച ഒരു സഖാവാണ് രവികുമാർ സഖാവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഇപ്പം DRUവിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുകയും, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു നേതാവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് DRUക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു വിഷമം കൂടിയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ആ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പോ എറണാകുളത്ത് ഉള്ളതിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് നേതാവാണ് രവികുമാർ സാറ്. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രവികുമാർ സഖാവ് എൻ്റെ ഒരു സൗമ്യ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ഒരു കാർക്കശ്യം, ഇപ്പൊ ആരുടെ മുന്നിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ആ ഒരു കാർക്കശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് വരും. അതിപ്പോ ആരുടെ മുന്നിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും പോലും അത് തന്റെ നിലപാട് അവിടെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് രവി സഖാവ് അതിൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു വിഷമവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും 60 വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇനി കൂടുതൽ സമയം അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒപ്പം കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ഈ രവി സഖാവിനെ ഞാൻ ശരിക്കും അടുത്തിടപഴകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2010 തുടങ്ങിയാണ് ശരിക്കും അടുത്തിടപഴകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ എറണാകുളം സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുമ്പോഴാണ് DRUവിന് അവിടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരായ സമരം, അങ്ങനെ നിരവധിയായ സമരങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഭാഗ്യം കിട്ടി. രവി സഖാവിനെ പറ്റിയുള്ള വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രസകരമായൊരു ഓർമ്മ, രവി സഖാവ് ചില സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോൾ വിളിക്കും. ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നിർത്താതെയുള്ള വഴക്കായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഞാനറിയാതെ നമ്മുടെ റെയിൽവേയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടക്കാറുള്ള എന്തെങ്കിലും അന്യായങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതെ ഉള്ള വഴക്ക് പറയലായിരിക്കും. ആ വഴക്ക് പറയൽ കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കെതിരായി നടക്കുന്ന അന്യായങ്ങളോട് ഇത്രയും അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തിയിരുന്ന, പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് രവി സഖാവ്. രവി സഖാവിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യും. റിയലി മിസ്സിംഗ് ആണ്. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സഖാവ് N. രവികുമാർ ഈ വരുന്ന മെയ് 31 തൻ്റെ 35 വർഷം
നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സാർത്ഥകമായ റെയിൽവേ സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കി റിട്ടയർ ആവുകയാണ്. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായി റെയിൽവേ സർവീസിൽ കയറിയ സഖാവ് ചീഫ് ടിക്കറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് എറണാകുളം സൗത്തിൽ നിന്നാണ് റിട്ടയർ ആവുന്നത്. തൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ചെന്നൈയിലെ DRUവിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സഖാവ് രവികുമാർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റും DRU പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് പോലല്ല ഒരു 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ DRU പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. നമശിവായത്തിൻ്റെയും അയാളുടെ പ്രധാന ഗുണ്ടയായ കണ്ണയ്യയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ റെയിൽവേയിൽ DRUവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അസാധ്യമായിരുന്ന കാലത്താണ് സൗ ഹരിലാലും രവികുമാറും ഒക്കെ DRU പ്രവർത്തനം ചെന്നൈയിൽ തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ പ്രധാന ഭാരവാഹിത്വത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് സഖാവ് എറണാകുളത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറി വരുന്നത്. എറണാകുളത്ത് വന്ന ഉടനെ തന്നെ DRUവിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകന്മാരൊരാൾ മാറി. പിന്നീടുള്ളത് ചരിത്രമാണ്, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു രവികുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യയശാസ്ത്ര സ്ഥൈര്യമാണ്. അത് അഭിപ്രായ സ്ഥൈര്യം. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ റെയിൽവേ തൊഴിലാളികളുടേതായിരുന്നാലും ശരി, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ അതിലെന്ത് നിലപാടെടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ രവികുമാറിന് ഒരു സംശയവും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാ കാലത്തും വളരെ വ്യക്തവും ശക്തവുമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുകയും ആ നിലപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ DRU എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അണുകിട വ്യതിചലിക്കാതെ സഖാവ് നിന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാലത്തും രവികുമാറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു താല്പര്യമെന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ തൊഴിലാളികളുടെ താല്പര്യമാണ്, ദക്ഷിണ റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ താല്പര്യമാണ്. അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തിയും സഖാവ് ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്തെ റെയിൽവേ സൊസൈറ്റി, റെയിൽവേ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ വലിയ ലാഭകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സഖാവ് രാജ്ഭാനുവിനും സഖാവ് നമ്പുരാജുവിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സഖാവ് ബിബിക്കുമൊക്കെ ഒപ്പം സഖാവ് രവികുമാറിന് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. ഒരു അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കത്തായിരുന്ന സംഘത്തെയാണ് DRUവിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ചേർന്നിട്ട് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റി. ഇപ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വളർച്ച ട്രിച്ചി സൊസൈറ്റി പോലെ തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയിലേക്ക്, ആ വളർച്ചയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടാണ് സഖാവ് രവികുമാർ റിട്ടയർ ആവുന്നത്. സഖാവ് പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല, തുടർന്നും തൻ്റെ ജീവിതാവസാനം വരേക്കും ഈ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുന്നണിയിൽ തന്നെ സഖാവ് രവികുമാർ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തുടർ പോരാട്ട ജീവിതത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി. അത്രമേൽ സൗമ്യവും അതിലുപരി അത്രമേൽ തീവ്രവും സഖാവ് എൻ രവികുമാർ, റെയിൽവേ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രവി സഖാവ്. ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു റെയിൽവേ തൊഴിലാളിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാകണമെന്നും അതിൻ്റെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഏത് രീതിയിലാകണമെന്നും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവ ഏത് രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തണമെന്നും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രിയ സഖാവ്. റെയിൽവേ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭൂമികയിലെ എക്കാലത്തെയും ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രവി സഖാവ്.